रूप ते सरला नूं अजैब सिंह बाजार विच मिल गया। उसनूं देखदिआं ही रूप दा दिल घटना शुरू हो गया। जैबू दलेरी करके सामने कोल आ गया। सरला दे हत्थ चुकण नाल रूप नूं भी सत श्री अकाल बुलाउणी पै गई। की लेना है कुड़ियो? जैबू ने जीरा करके पुछ लिया। ਉਹ इस इरादे नाल मुस्कुराया, किसी भी रूप नूं सोहਣਾ लग किवें भी रूप नूं सोहਣਾ लगावां। ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਸੀ 50 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਪਿੱਛੋਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੱਕ ਤਾਂ ਬਣ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੱਸ ਕੇ ਬੁਲਾ ਲਵਾਂ। रूप ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਸੀ ਸਰਲਾ ਉੱਤਰ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਦੇਖ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਚਾਚਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। रूप ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਿਆ ਗੁੱਸਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿ ਤੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਚਾਚਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਘੁਮੇਰਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਗ ਕੇ ਡਰ ਦੀਆਂ ਪਰਛਾਈਆਂ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਅੜਿਆ ਭਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪਰਾਏ ਮਰਦ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਵੇਖ ਲੋਕ ਕੀ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਉਣਗੇ। ਉਹ ਝੱਟ ਹੀ ਸਰਲਾ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਮਨਿਆਰੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਵੜ ਗਈ। ਜੇਬੂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਥੜੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਪੱਧਰ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਪਸ਼ਮ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪਾਉਂਡ ਏ? ਉਦੋਂ ਰੂਪ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸਿਆਲ ਬੀਤਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਪਸ਼ਮ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। 9 ਰੁਪਏ ਬੀਬੀ ਜੀ। ਸੇਠ ਨੇ ਹੋਰ ਲੱਛੇ ਅੱਗੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ। आओ सरदार अजैब सिंह जी, खुश तां हो। सेठ ने दुकानदारी पक्ष तो चापलूसी की। वो जैबू नूं बतौर गाहक जाणदा सी। तुहाडी मेहर आ सेठ जी, अजैब सिंह ने मुस्कुरा के अपना टौर विखाया। रूप निक्की निक्की गल नूं ताड़ रही सी। अद्धा पौंड? वो कीमत विच तोड़ भन करन तो बिना ही परस चों पैसे कढण लग पई। पीले रंग नालों नसवारी नहीं ठीक? सरला ने अपनी पसंद दसी। नहीं, रूप दा दिल घबराया होया सी। लो जी पैसे। सेठ जी पैसे कुड़ी तो नहीं लेने। जेबू ने 10 दा नोट अगे कर दिता। यह किस तरह हो सकता है? रूप ने थोड़ा गिले भाव नाल आख्या। तू रूप मेरी बंसो वर्गी धी है, तां की होया? जेबू ड्राइवर औखा मोड़ कट गया ते उस रूप दी उखड़ी अकल नूं ब्रेकां ला दित्तियां। जेबू ने बंसो वर्गी धी आके रूप नूं सोची पा दिता। नहीं, पैसे मैं आप देवांगी। रूप कुछ नरम पै गई सी। चलो बीबी, हुण जिद ना करो। दुकानदार ने नोट अजैब सिंह तो फड़ लिया। रूप शर्मी शर्माई कुछ ना कर सकी, पर आप उत्ते बेहद खिजी। उसका जी करदा सी लच्छा दुकानदार दे मूंह ते मारे ते दुकानों हेठां उतर जावे। रूप होर कुछ लेना है? जेबू दी ख्वाहिश सी अज भावें सारी दुकान दा सौदा कर लवे, पर उसकी बेहयाई ने पलां विच ही धी ते मशूक दा फर्क मिटा दिता। रूप सिर नाल ना करदी उन्हां दोहां दे अगे दी दुकानों थल्ले लै गई। सरला पिछे जेबू भी बाहर आ गया। वो बाजार विच दोहां कुड़ियां दे नाल नाल चौड़ा हो तुरन लगा। रूप दे मन च आई सैंडल ला के इस चौरे नूं दाड़ियों फड़ लवां ते भरे बाजार भुगत सवार देवां, पर लोक मैनूं की आखणगे? दुकानों निकल के सेठ की आकेगा? उस पशम पैरां हेठ लताड़ देनी चाही, पर सभ्यता के प्रभावी बंधन नूं तोड़ ना सकी। वो भौंके वेख्या जेबू बराबर तुरन की कोशिश कर रहा सी। इस इउं तां गलों नहीं लैणा। उस होर दुकानां तुरदियां एक रिक्शा रोक लिया। वो सरला नूं खिच रिक्शे जा बैठी। जेबू गुस्से च बुल तोड़दा रह गया। अज उसनूं उकी आस नहीं सी रूप उस नाल इउं करेगी। थोड़ी दूर रिक्शा जाण ते सरला ने पुछया, रूप ये किस तरह दा आदमी है? मैनूं तां पक्का बदमाश जापदा है। रूप अपने मन की सुभावता चों कह गई। रिक्शे वाले ने पैडलों उत्ते जोर पाउंदियां पछां भौंके कुड़ियां वल ताड़िया। सिद्धा होके रिक्शा चलावे। रूप ने रिक्शे वाले नूं घूर दिता। उस एक बार भी पछां भौंके शिकार लभण की कोशिश ना की। चुबारे आके रूप ने लच्छे वाला पैकेट चला मारिया। जी करदा सरला चौथी ला देवां, किवें ढिठा वांग मगरों ना लहे। इन्हां मर्दां ने शर्म जा नेड़े तक नहीं हुंदी। रूप किन्ना ही समा मन की भड़ास कढ़ी गई जिहड़ी ओह जेबू दे मूंह ते नहीं आख सकी सी। जेबू बारे उसनूं मुड़ सुपने आउणे शुरू हो गए। उस इम्तिहान तक बाजार जाना ही त्याग दिता। 5-7 दिन पिछों जख्म सजरा ना रहा ते उसकी पीड़ भी घटती गई। ਉਹ ਰਾਤ ਦੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਤੇ 3 ਵਜੇ ਦੇ ਅਲਾਰਮ ਨਾਲ ਲੈਂਪ ਬਾਲ ਲੈਂਦੀ। ਸਰਲਾ ਨੂੰ ਹਲੂਣ ਕੇ ਨਾਲ ਉੱਠਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਉੱਠਣਾ ਮੇਰੀ ਸੁਰੋ, ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੇਰਾ ਤੀਰ ਤੁੱਕਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਉਬਾਸੀ ਲੈਂਦੀ ਸਰਲਾ ਬਰਾਬਰ ਜਾਈ ਚਾ ਬੈਠਦੀ। ਦੋਵੇਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤਪੱਸਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਦਿਲ ਲਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਮਿਹਨਤ ਮਾਨਸਿਕ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ
ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਡੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਰੂਪ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਰੌਸ਼ਨ ਨਾਲ ਰੰਗਲਾ ਵੀ ਜਾਪਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਸ ਕੇਸਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਭਰਿਆ ਖਤ ਮੋੜਿਆ। ਪਿਆਰੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਵੀ ਮਿੱਥ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵਾਂਗੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੇਰਾ। ਮਿਹਨਤ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਘੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਿਦਾ ਜਾਗ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਬਣ ਕੇ ਵਿਖਾਵਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰੀ ਨਹੀਂ ਖਲੋਂਦੀ, ਚੈਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦੀ। ਸੱਚ ਕੇਸ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਮੈਂ ਸ਼ੇਰਿਆਣੇ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਨਾ ਹੀ ਤਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਏ। ਭਗਵੰਤ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਏ, ਉਹ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪਿੰਡ ਛੁੱਟੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੇਜੀ ਤੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਮੀਤ ਤੇ ਸਵੇਰ ਖੂਬ ਜੀ ਲਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਸ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਤੇ ਮਾਯੂਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਪਛਾੜ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਮਤਿਹਾਨ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਖਤ ਉਡੀਕੇ ਬਿਨਾ ਹੌਸਲੇ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਅੱਛਾ, ਟਾਟਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਚਰਨਦਾਸੀ ਜਗਰੂਪ ਕੌਰ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੇਆਸ ਸੀ ਨੇਕ ਦੀ ਚਾਚੀ ਆ ਗਈ। ਉਸਦੇ ਪੱਲੇ ਹੇਠ ਕੁਝ ਲੁਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਮੂੰਹ ਭਵਾ ਕੇ ਸਰਲਾ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਰੂਪ ਨੇ ਉਸਤੇ ਕੂਹਣੀ ਮਾਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਚਾਚੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮਚਲੇ ਵਲਵਲਿਆਂ ਤੇ ਸਾਊ ਧੂੜ ਲਈ। ਰੂਪ ਨੂੰ ਚਾਚੀ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ। ਚਾਚੀ ਨੇ ਪੱਲੇ ਹੇਠੋਂ ਸਬਜ਼ੀ ਭਰੀ ਕੌਲੀ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬਹਿ ਗਈ। ਰੂਪ ਨੇ ਸੋਚਿਆ, ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਮੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਮਸਾਲੇ ਨੇ ਸਰਲਾ ਦੀ ਨਾਸ ਫਰਕਣ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਚਾਚੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਖੇਚਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਰੂਪ ਦੇ ਸਧਾਰਨ ਆਖਣ ਵਿੱਚ ਮਿੰਨਾ ਜਿਹਾ ਗੁੱਸਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਾਚੀ ਨੇ ਔਰਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਸੀ। ਬੀਬੀ, ਤੇਰਾ ਚਾਚਾ ਖੜੇ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇ ਕੇ ਆ। ਦੇਖ ਚਾਚੀ, ਰੂਪ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਗਰਮ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਸਦੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਗੱਲ ਖੋਲੀ, ਤੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਚਾਚੀ ਅਤੇ ਸਰਲਾ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੂਪ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਆਸ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰੂਪ ਨੂੰ ਕਾਹਲੀ ਅੰਦਰੋਂ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਗਈ। ਉਸ ਥੋੜੀ ਨਰਮੀ ਪੈ ਕੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ, ਚਾਚੇ ਦਾ ਨੇਕੇ ਨਾਲ 100 ਵਾਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਰਹੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹ ਖੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਬੁਲਾਵੇ। ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕੀ ਆਖਣਗੇ? ਉਸ ਅਲਮਾਰੀ ਚੋਂ ਪਸ਼ਮ ਦਾ ਲੱਛਾ ਕੱਢਦਿਆਂ ਫਿਰ ਕਿਹਾ, ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਰੂਪ ਦੇ ਮਨ ਦਾ ਗੁਬਾਰ ਗੁੱਸੇ, ਨਰਮੀ ਤੇ ਸਿਆਣਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਨਿਕਲ ਹੀ ਗਿਆ। ਚਾਚੀ ਹੌਲੀ ਤਾਂ ਪੈ ਗਈ ਸੀ। ਕੁਝ ਨਾ ਔੜਦਿਆਂ ਵੀ ਉਹ ਬੋਲੀ, ਬੀਬੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਓਪਰੀਆਂ ਥੋੜੋ ਸਮਝਦਾ ਏ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਨੇਕੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੋ ਵਰਤੋ। ਮੈਂ ਆਖਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਵੈਸੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਬਹੁਤੀਆਂ ਖਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਪਰ ਉਹ ਆਪੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਵੀ ਨਾ ਸਕੀ। ਸਰਲਾ ਬੁੱਤ ਬਣੀ ਵੇਖੀ ਤੇ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਚਾਚੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਮੋੜ ਸਕੀ। ਜੋ ਰੂਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਰੱਦਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਚਾਚੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਮਜ਼ਲੂਮ ਔਰਤ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਜੈਬੂ ਤੋਂ ਥੱਪੜ ਖਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਡੰਡੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰੂਪ ਨੂੰ ਨਾਲ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਂ। ਬੀਬੀ, ਤੂੰ ਜੋ ਆਖਦੀ ਏ ਮੈਂ ਸਭ ਸਮਝਦੀ ਆਂ, ਨਿਆਣੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਚਾਚੀ ਨੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੂਖਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਨਾਲ ਆਖਿਆ। ਰੂਪ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਡਰਾਮੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬੁਨਿਆਦ ਸਮਝ ਗਈ। ਉਸਨੂੰ ਚਾਚੀ ਤੇ ਤਰਸ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਪਛਤਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਕਰੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚਾਚੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ। ਚਾਚੀ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ 100 ਦਰਜੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਜਾਪੀ। ਇੱਕ ਸੁਸ਼ੀਲ ਪਤਨੀ ਆਪਣੇ ਮਰਦ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਕਿਵੇਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਮਾਯੂਸ ਅਤੇ ਬੇਹੱਦ ਲਾਚਾਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦਿਆਂ ਰੂਪ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾ ਦੇ ਸਕੀ। ਜਦ ਰੂਪ ਨੇ ਸਿਰ ਉਤਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਸਰਲਾ ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਸਬਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਦੀ ਸਹੁੰ, ਬੜੀ ਸਵਾਦ ਏ। ਗਮ ਦੀ ਬਦਲਵਾਈ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਚਿਹਰਾ ਸਰਲਾ ਦੀ ਹਰਕਤ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਉਣੋਂ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕਿਆ। ਰੂਪ ਦੇ ਟਿਊਟਰ ਸਚਦੇਵ ਨੇ ਉਹਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਹੋਣ ਲਈ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਪਹਿਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਚਦੇਵ ਦੀ ਮਿਹਨਤ, ਸੂਝ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਜਾਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਅਤੇ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਸਚਦੇਵ ਹੋਰ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਸਚਦੇਵ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿਫਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕੋਰਸੀ ਵਿਦਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਸਮਾਜੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਆਮ ਵਾਕਫੀ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਸਮਝਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਅਤੇ ਮਿਲਵਰਤਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦੂਜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਰੀਫ ਸਨ, ਪਰ ਸਚਦੇਵ ਮਿਹਨਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਜ਼ਮੂਨ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰੇ ਬਿਨਾਂ ਅਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਰਦਾ। ਸਚਦੇਵ ਦੇ ਸਾਦਾ, ਗਰੀਬ, ਮਿਹਨਤੀ ਤੇ ਲਾਇਕ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅਮੀਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਖਾਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਸਮਾਜੀ ਸਾਇੰਸ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਵਿਗਾੜ ਦਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਚੰਗੇ ਅਮੀਰ ਘਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਮ ਹੋਏ ਦਿਮਾਗਾਂ ਨੂੰ ਫੁਰਤੀਲੇ ਬਣਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਅਧਿਆਪਕ ਉਨਾ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਭਾਵੇਂ ਅਧਿਆਤਮੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਸਚਦੇਵ ਦੀ ਲਿਆਕਤ ਦਾ ਕਾਇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਹਰ ਸਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਰੂਪ ਦੀ ਲਗਨ ਅਤੇ ਹਰ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਸਚਦੇਵ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਇਹ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ, ਇਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਰਦੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਂਝ ਉਸਦੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸਮਾਜੀ ਵਿਕਾਸ ਦਿਮਾਗ ਨੇ ਰੂਪ ਵਰਗੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਗੈਸ ਪੇਪਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੂਪ ਨੂੰ ਸਚਦੇਵ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਸਰਲਾ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਸਚਦੇਵ ਦਾ ਘਰ ਵੇਖ ਰੂਪ ਹੈਰਾਨ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਉਹ ਘਰ ਨਾਲੋਂ ਵਾੜਾ ਬਹੁਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਈਆਂ ਵਾਲੇ ਦੋਧੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਟੁੱਟੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ 3-4 ਕੋਠੜੀਆਂ ਸਨ। ਸੀਮਿੰਟ ਬਿਨਾਂ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਚਿਣਾਈ ਦਰਾੜੋ ਦਰਾੜ ਹੋਈ ਜਾਪਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚ ਬੋਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਸਚਦੇਵ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਕੁੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਆਓ ਭੈਣ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਵੋ, ਇੰਨੀ ਆਖਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੱਸ ਪਿਆ। ਉਸ ਝਾਕ ਦੇ ਗੋਡੇ ਨੂੰ ਪਜਾਮਾ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਢੱਕ ਲਿਆ। ਉਸਦੇ ਵਾਲ ਇੰਨੇ ਰੁੱਖੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰੂਪ ਘਰ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਸੀ ਮੈਂ ਰਾਜ ਮਹੱਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ? ਨਹੀਂ ਮਾਸਟਰ ਜੀ, ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਉੜੀ। ਉਵੇਂ ਸਚਦੇਵ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਉਵੇਂ ਜਾ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ 3 ਆਨਿਆਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਖ ਚਾਹ ਕਰੇ। ਨਹੀਂ ਮਾਸਟਰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ। ਸਰਲਾ ਨੇ ਉਮੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਪਰ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਰੂਪ ਨੇ ਸਰਲਾ ਨੂੰ ਚੋਟ ਮਾਰੀ। ਜਾ ਓਏ ਭਾਜਾ ਤੂੰ, ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਰੜਿਆ ਹੋ ਕੇ ਆਖਿਆ। ਮਾਸਟਰ ਨੂੰ ਸ਼ੇਵ ਕੀਤਿਆਂ ਵੀ ਕਈ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਸਦੇ ਰੰਗ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਦੇ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਘੁਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਮਾਸਟਰ ਜੀ, ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਗਏ? ਰੂਪ ਨੇ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ। ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤਾ ਪੜ੍ਹਾ ਦੇਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ 2 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੁੱਧੂ ਨਾਥ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੜਾਉਣਗੇ? ਭਾਵੇਂ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ 40 ਸੇਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਸਕੂਲ ਦੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜਾਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰੂਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਟੁੱਟੀਆਂ ਫੁੱਟੀਆਂ ਕੋਠੜੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਮਾਸਟਰ ਜੀ, ਗੈਸ ਪੇਪਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਵੀ ਹੈ? ਸਰਲਾ ਨੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਨਾਲ ਰੂਪ ਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ। ਸਰਲਾ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਗੈਸ ਪੇਪਰ ਫਜ਼ੂਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਉਸਨੂੰ ਲਾਭ ਵੀ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਨਾ ਸਹੀ, ਪਰਚਾ ਕਰਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤਜਰਬਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਹਾਨਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਮੁੱਕੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਪਾਟੇ ਹੋਏ ਬੋਰੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਫੜ ਸੁੱਟਿਆ। ਮਾਸਟਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀ ਲਿਆਕਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਮਾਜ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਰੂਪ ਮਾਸਟਰ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਪਸੀਜੀ ਪਈ ਸੀ। ਭੈਣੇ, ਲੁੱਟ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਸਮਾਜ ਕਿਸੇ ਮਿਹਨਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਰੂਪ ਜਵਾਬ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੀਤੀ ਬਾਰੇ ਭਾਵਕ ਹੋ ਗਈ। ਭਲਾ ਮਾਸਟਰ ਜੀ, ਇਹ ਸਮਾਜ ਬਦਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਸਰਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਰ ਗਈ ਜਿਸ ਦੀ ਰੂਪ ਨੂੰ ਉੱਕੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਬਦਲੀ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ ਜਾਂ ਬਦਲਾਈ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇੱਕ ਅਣੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੂਰਜ ਤੱਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਦਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਲੋੜਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਰਵਟ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਸ਼ਬਦ ਉੱਤੇ ਸਚਦੇਵ ਨੇ ਖਾਸ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਰੂਪ ਸਚਦੇਵ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨਾਲ ਝੰਜੋੜੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਮੀਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਸਿਰੜੀ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਲੀਹਾਂ ਮੇਟ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਵਫਾਦਾਰ ਲੀਹਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸਚਦੇਵ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਨਿੱਗਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਡੋਲ ਕੁੜੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਇਮਤਿਹਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਰੂਪ ਦੇ ਮਨ ਚੋਂ ਸਾਰੇ ਵਹਿਮ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ